সুধীমণ্ডলী, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় চ্যান্সেলর, সুধীবৃন্দ, প্রথমেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করছেন কারি আহমদ বিন ইউসুফ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. Allah said in the Holy Quran, read in the name of your Lord who has created. He has created human being from a clot. Read, and your Lord is the most bounteous, who has taught by the pen. He has taught human being what he knew not. Nay, verily human being transgresses all limits, as he thinks himself
sufficient. Surely, to your Lord is the ultimate return. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. University of Information Technology and Sciences UITS এর দ্বিতীয় সমাবর্তনে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস UITS এর মাননীয় আচার্যকে ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস UITS এর দ্বিতীয় সমাবর্তন উদ্বোধন করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমি ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের চ্যান্সেলর হিসাবে এই ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ মাননীয় আচার্য। সুধীবৃন্দ, এখন স্বাগত ভাষণ প্রদান করবেন UITS বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আউলিয়া উম্মতি আজমাইন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম, আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম। Read in the name of your Lord, who created man from a least-like mass. Read, your Lord is the most gracious, who taught by the pen, taught man what he knew not. The very first revelation of the Holy Quran is to read, to acquire knowledge and wisdom. The ink of the scholar is more meritorious than blood of the martyrs. Prophet Muhammad, peace be upon him. বিদ্যানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র। 1 hour's meditation in the creation of God is more meritorious than 1,000 nights standing prayer. Prophet Muhammad, peace be upon him. 1 ঘন্টা সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে গভীর সূক্ষ্ম চিন্তা করা 1000 রাত্র দাঁড়িয়ে ইবাদত করার থেকে বেশি ভালো। The most important irony of the present world is that we are lacking knowledge and wisdom. Albert Einstein: I do not need to know everything. I just need to know where to find it when I need it. Newton wrote shortly before his death, I do not know what I may happen to this world, but to me, I seem to be a small boy playing on the seashore and diverting myself here and there for a better shell or a prettier one, while the entire ocean of truth all remain undiscovered before me. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela: literacy is a breeze from misery to hope. It is a tool for daily life in modern society. Kofi Annan: live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Gandhi: it is not death that robs our life. It is not the darkness of night that bars our inward sight. It is only the darkness of ignorance that we all are suffering from. Swami Vivekananda: to keep a nation strong and free, there are something that must always be. So long as values and characters are kept alive, a nation and its people will always survive. For any true development, we need 2 kinds of development. 1, accumulation of wealth by trade, commerce, industries, and economic activities. Other is to cherish the value system of its people. When both these combine together, there happens a real, balanced, a true development. Seeing big picture and planning for the future are the key ingredients for great success in human lives. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, ex-Prime Minister of Malaysia.
Education does not mean only economic and social development. It also means developing students intellectually with non-communal spirit and above all, awake in deep patriotism. Muhammad Abdul Hamid, Mohamano Rashtrapati, Bangladesh. Dear graduates, we congratulate you for your brilliant success to be the worthy sons of our nation being conferred upon you the highest honor of degree by His Excellency Muhammad Abdul Hamid, President of the People's Republic of Bangladesh and Chancellor of University of Information Technology and Sciences. He is a worthy son of our nation who has dedicated his whole life for the cause of humanity and for our motherland. Excellency, we express our profound gratitude for your kindly enlightening this great event by your kind presence and inspiring our graduates who have big dreams inside within for the journey of their lives. হাজার বছরের বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে পারে কেবলমাত্র আমাদের কোমলমতি আলোকিত সন্তানেরা। আজকের এই ঐতিহাসিক দিবসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আপনি আমাদের দেশবাসীর পরম অভিভাবক হিসাবে দোয়া করুন আমরা যেন নিরলসভাবে কাজ করে আমাদের সন্তানদেরকে উচ্চ শিক্ষা দান করে দেশের অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে পারি। আপনি জেনে খুশি হবেন আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের পরম সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় জ্ঞানতাপস ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর কে এম সাইফুল ইসলাম এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মণ্ডলীর সহযোগিতায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি অল্প খরচে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। আমরা বিশ্বাস করি বিদ্যার সাথে বিনয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষা, কর্মের সাথে নিষ্ঠা, জীবনের সাথে দেশপ্রেম এবং মানবীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলে সত্যিকার শিক্ষা বলা যায় না। আমরা আপনার দোয়ার বরকতে নিরলসভাবে কাজ করতে যাচ্ছি। আমরা আপনার সুস্বাস্থ্যময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আজকের মহান সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আরেকজন বিশ্ববরেণ্য ড্রিমার, ওয়ার্ল্ড ফেমাস লেজেন্ডারি পার্সোনালিটি, মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী and founder of modern developed Malaysia, His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad has been kind enough to be present amongst us in spite of his old age and many other preoccupations. He has kindly accompanied his gracious spouse and delegation to whom we all are indebted. Excellency, these will undoubtedly ignite our young graduates with the strong feeling, unlimited determination, limitless courage to build our motherland for us and for our future generation. Your Excellency, we have no proper language how we express our deep appreciation to your benevolence. We pray God Almighty grant you a long life with good health so that the entire human society in the modern world can follow your footprints. Among us today we have His Excellency Nurul Islam Nahid, Honorable Member of Parliament, Education Minister, and many other honorable members of the Parliament, government high officials, honorable ambassadors of different countries, distinguished invited guests, friends, colleagues, well-wishers, guardians, press and media people, and finally, our most beloved students, members of the Board of Trustees and their spouses, ladies and gentlemen, we all are grateful to you for your kind presence today. My dear graduates, divine blessings mixed with hard work, backed by good intention, make miracles. Today, we pray God bless all of you with His divine peace, happiness and prosperity, PHP. Amin, Amin, Amin. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. সুধীবৃন্দ, এখন স্কুল অফ বিজনেস, স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্কুল অফ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের সম্মানিত ডিনবৃন্দকে স্ব স্ব অনুষদের IMBA, MSc, LLM, MA, BBA সম্মান, BA সম্মান, BSc সম্মান ও LLB সম্মান ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ডিগ্রি প্রদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় চ্যান্সেলরের নিকট উপস্থাপনের অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রথমেই স্কুল অব বিজনেসের সম্মানিত ডিন প্রফেসর ANM শরীফ। মাননীয় চ্যান্সেলর, দ্বিতীয় সমাবর্তনে স্কুল অব বিজনেসের 2009, 2010, 2011, 2012 ও 2013 সনের IMBA ও BBA সম্মান ডিগ্রি প্রাপ্তদের ডিগ্রি প্রদানের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট উপস্থাপন করছি। এখন স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সম্মানিত ডিন ডক্টর আফজাল আহমেদ। মাননীয় চ্যান্সেলর, স্কুল অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর 2009, 2010, 2011, 2012 ও 2013 সনের MSc ও BSc সম্মান ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ডিগ্রি প্রদানের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট উপস্থাপন করছি। এবার স্কুল অব লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের সম্মানিত ডিন ডক্টর শায়লা সালাউদ্দিন। মাননীয় চ্যান্সেলর, স্কুল অব লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের 2009, 2010, 2011, 2012 ও 2013 সনের MA ও BA সম্মান এবং LLM ও LLB সম্মান ডিগ্রিপ্রাপ্তদের ডিগ্রি প্রদানের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট উপস্থাপন করছি। আমি এবার মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে তার ক্ষমতা বলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদেরকে ডিগ্রি প্রদানের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করছি। আমি ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের চ্যান্সেলর হিসাবে আমার উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে আমার নিকট উপস্থাপিত যোগ্যতা অর্জনকারী ডিগ্রি প্রার্থীদের তাদের স্ব ডিগ্রি প্রদান করছি। গ্র্যাজুয়েটদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি। ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা এখন তোমাদের টার্সেল বাম থেকে ডানে ঘুরাতে পারো। তোমাদের সকলকে অভিনন্দন। তোমাদের সকলকে অভিনন্দন। তোমরা এখন গ্র্যাজুয়েট। এখন তোমরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করতে পারো। মাননীয় চ্যান্সেলর, এবার বিভিন্ন অনুষদের সর্বোচ্চ CGPA 4-এর মধ্যে CGPA 4 প্রাপ্ত 6 জন গ্র্যাজুয়েটের নাম ঘোষণা করছি এবং তাদেরকে মাননীয় চ্যান্সেলরের কাছ থেকে পদক গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করছি। প্রথমেই অরুণা আনোয়ার, ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। লানু ইয়াসমিন পপি, ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। Atiquzzzaman Khan, International Masters of Business Administration.
Mohammad Shohidul Kabir, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. Saiful Hassan, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering. এবং সর্বশেষ শাহ স্যামুয়েল কাইজার, মাস্টার অফ লজ। গোল্ড মেডেল প্রদান পর্ব শেষ হলো। ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি। গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ ও সুধীবৃন্দ, এবার বক্তব্য রাখবেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ। Honorable Chair of the Convocation Ceremony, President of the People's Republic of Bangladesh, and the Chancellor of the University of Information Technology and Sciences, His Excellency Muhammad Abdul Hamid, our guests of honor and Convocation Speaker, His Excellency Tun Dr. Muhammad Mahathir Mohamad, and Her Excellency Tun Dr. Siti Hasma Binte Haji Muhammad Ali. The special guest, Mr. Nurul Islam Nahid MP, Honorable Minister for Education, Government of Bangladesh, Honorable Chairman Alhaj Sufi Mizanur Rahman, and Honorable members of the UITS Board of Trustees. Dear colleagues, graduating students, ladies and gentlemen, it is indeed a day of great joy that His Excellency Tun Dr. Mahathir Mohamad, the former Minister of Malaysia, and has graced the occasion as the second Convocation Speaker. On this momentous occasion, I extend to graduating students my warm felicitations. You are lucky to hear from a prudent and visionary leader of the Asia and the architect of modern Malaysia. In this connection, it may be recalled that UITS was fortunate to have the former President of India and renowned nuclear scientist, His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam, as its first Convocation Speaker in 2009. As you all know, led by our Father of Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangladesh is a hard-earned of 3 million martyrs who lost their lives and 300,000 women who had to sacrifice their chastity in 1971. Even over a decade into 21st century, building a golden Bengal, which was the dream of our Father of Nation, remains a challenge. However, with Honorable Prime Minister Sheikh Hasina as the helmsman, Bangladesh embarked upon Vision 2021, a perspective plan for building a digital Bangladesh. Thus, the use of information and communication technology at all spheres of life has been achieving revolutionary changes across the country since 2009. It is worth mentioning that technical education can be the key to remunerative self-employment for both men and women, whereby the problem of unemployment can be easily tackled. In this connection, I am delighted to let you know that the UITS, the first IT-focused private university in Bangladesh, is firmly committed toward this end. My dear students,
Let me inform about our guest of honor today. He came from a remote village in Penang of Malaysia, and then, having graduated in medical science, started his career as a doctor who would visit his patients on bicycle, village after village. While the Minister for Education and Industry, he achieved immense advancement in education in Malaysia 1978 to 81. He formulated Vision 2000 for Malaysia, by dint of which he established Malaysia as the 17th industrialized nation on the globe. He led Malaysia for 22 years at a stage which is the longest tenure for any elected state leader in the world. Then he proceeded on voluntary retirement and engaged himself in social work. Now he is the role model for any politician around the world seeking to serve the nation. Today, on the occasion this auspicious convention, I will call upon to you take lessons from the life of the great Mahathir Mohamad and dedicate your lives to serve the beloved motherland with action and virtue. Finally, I take the opportunity to share you an observation made by poet Rabindranath Tagore. Tagore on power of knowledge and wisdom of Bengalis. He told, quote, "One thing worth remembering for Bengal is that Shilbhadra, the teacher of Huangsang at Nalanda, was a Bengali. He was a king somewhere in the region of Bengal and deserted his kingdom one day. He was the one who alone in the monastery was capable to teach all subjects and explain all the scripts." Unquote. Scholars like Atish Dipankar, Shilbhadra and others have enlightened the eastern sky of the universe. The concept of Ishwar Kana, that is Boson's God particle, proposed by the Satyendranath Bose, has lived the test of time. We carry the legacy of poet-philosophers like folk mystic Lalon Shah, poets Michael Madhusudan Datta, Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam, politicians like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bosu, and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and so on. Therefore, it is only legitimate to hope that one day not too distant in future, not only UITS but all the universities of Bangladesh will attain world standard, provided we continue our sincere efforts. For Bangladesh, March is the month of freedom. Today, on a day in March, we salute His Excellency Tun Dr. Mahathir Mohamad for his lifetime achievement for the cause of people. As I conclude, I extend my heartiest gratitude to Dr. Tun Mahathir Mohamad for kindly accepting our invitation and taking all pains of traveling this far to deliver the convocation speech. Finally, it is obvious that without the presence of His Excellency Chancellor Muhammad Abdul Hamid of UITS, this event would lose its entire luster. Our deepest gratitude to him. Again, I like to congratulate my beloved graduate. Thank you all. উপস্থিত সুধী, এখন বক্তব্য রাখবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, respected guest of honor, convocation speaker, His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Honorable former Prime Minister of Malaysia, University of Science, University of Information Technology and Science Board of Studies Trustees সম্মানিত সভাপতি আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ, সম্মানিত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী এবং যাদের জন্য আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান, সেই সব প্রিয় স্নাতকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এটা আমার জন্য বিরাট গৌরবের ও আনন্দের বিষয়। আমি খুবই আনন্দিত যে যুগোপযোগী ও সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ ও সুযোগ্য শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদানের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য ইউনিভার্সিটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, এ সমাবর্তনে আপনার উপস্থিতি, ডিগ্রি প্রদান, দিক নির্দেশামূলক বক্তব্য কেবল আমাদের নবীন গ্র্যাজুয়েটদেরই নয়, সমগ্র শিক্ষা পরিবারকে অনুপ্রেরণা দান করবে। আমি সকলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। Your Excellency, the Honorable Guest of Honor and Convocation Speaker, Dr. Mahathir bin Mohamad, your kind presence in this convocation and address to the new graduates will be great inspiration for all of us, particularly for our new generation. On behalf of the education family, I thank you and express our gratitude, respect and best wishes to you, sir. প্রিয় নবীন গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আজ আপনাদের জন্য আনন্দের দিন। আপনাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে। আজ আপনারা মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের নিকট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করছেন। আপনাদের এই সাফল্যের জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এ সাফল্য ও গৌরব অর্জন করতে আপনাদেরকে, আপনাদের সম্মানিত অভিভাবকদেরকে এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলীকে অনেক শ্রম ও মূল্য দিতে হয়েছে। আমি গ্র্যাজুয়েটদের পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা জীবন এখানে শেষ হলেও আপনাদের কর্মজীবন এখান থেকেই শুরু হলো। আপনাদের অর্জিত শিক্ষা ও জ্ঞান এখন বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান ও মেধার প্রয়োগে সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সীমা বা শেষ নেই। জীবনভর তা আয়ত্ত করে আরও বড় সাফল্য অর্জন অব্যাহত রাখা সম্ভব। আপনাদের এই যাত্রাপথ শুভ হোক, সফল হোক। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। শুরু থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় তার কার্যক্রমের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করব শিক্ষার পরিবেশ মান নিশ্চিত করে এর সাফল্য ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। সফল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে নতুন নতুন সৃজনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বমান অর্জনের পথে অগ্রসর হবেন। আপনাদের কাছে আমরা এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে পারি। বর্তমান বাস্তবতার প্রয়োজনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন আইন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন 2010 প্রণীত হয়েছে।
এই আইন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সহায়ক হবে। একই সঙ্গে যারা ব্যবসা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে স্বার্থ হাসিল করতে চান তাদের পথরুদ্ধ হবে। আমরা আশা করি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সফলতা নিশ্চিত করার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলেই এই আইনকে সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন। এই আইন অনুসারে যথাসম্ভব শীঘ্র অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হবে, যা আমাদের পরিবেশ ও মান যাচাই এবং উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঠিক পরিচালনা, মান ও গুণগত উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইন সংশোধন করে নতুন আইন উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। আমরা আশা করি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা সকলেই আমাদের সন্তান এবং জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সকলের জন্যই আমরা মানসম্মত শিক্ষা ও সকল সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই। প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, আমাদের নতুন প্রজন্ম, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা লাভকারী গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আমরা দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা অস্বীকার করতে পারি না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আজও অর্জিত হয়নি। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও পশ্চাৎপদতামুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। বর্তমান সরকার সুস্পষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছেন। এই লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে যথাসাধ্য অবদান রাখার জন্য আমি আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সুধীমণ্ডলী, আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসাবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে যারা সক্ষম হবে, গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে আধুনিক যুগে নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির ইতিহাসে এই প্রথম সকল মহলের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ সমগ্র জাতির সমর্থন লাভ করেছে এবং তা বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা সকলের সহযোগিতা চাই। আমি আবারও নবীন গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সবাই। ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, এবার সমাবর্তন অভিভাষণ প্রদান করবেন আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ডক্টর মাহাথির বিন মোহাম্মদ। Now, Honorable Convocation Speaker, the architect and former Honorable Prime Minister of modern Malaysia, His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, will deliver his convocation speech. Dear audience, the Honorable Convocation Speaker, His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Mr. M.D. Abdul Hamid, President of Bangladesh and Chancellor of UITS, Mr. Nurul Islam Nahid, the Honorable Minister of Education of Bangladesh, Al-Haj Sufi Mizan, Chairman, Board of Trustees of UITS, Dr. Muhammad Samad, Vice Chancellor of UITS, distinguished guests, graduates,
and graduates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I would like to thank the university and in particular Al-Hajj Sufi Mizan for inviting me to this convocation. I'm especially happy to note that this university is devoted to information technology and the sciences. I am happy because over 500 years, the Muslim Ummah has neglected this field of knowledge. It is true that we must know our religion, but it is not true that we should only focus on the study of our religion. We are asked to read Iqra, but there was nothing specific about what to read. At the time when the Prophet received this message, there was nothing on Islam to read. Therefore, the early Muslims read the text from the Greek, the Indian, the Chinese, and the Roman civilizations. And they benefited from this. They benefited from this to the extent that for hundreds of years, the Muslims were foremost in the field of science and mathematics. And because they were well versed in these subjects, they were able to set up the great Muslim civilization. Unfortunately, around the 15th century, it was decided that there was no merit in pursuing this field of knowledge. And if you care to look at Islamic history or the history of the Ummah, you will find that from that time onwards, the Muslim began to regress. By the early 20th century, all Muslim countries were under foreign rule. They were under foreign rule because they have no capacity to protect themselves, to defend themselves, to defend their religion. And this is because they lack scientific knowledge. Now we know very well that the Quran urges us to prepare for the defense of the Muslim Ummah, of the religion of Islam. In the days of the Prophet, what was recommended in the Quran was to have war steeds, or war horses, and the weapons of that time. But today, we cannot defend ourselves with war horses, swords, bows and arrows. We need rockets, we need fighter planes, we need warships, we need submarines, and we need a lot of other things which require technological and scientific knowledge. But because we neglected this field, we were unable to equip ourselves with our own weapons to protect the Muslims. Today, the Muslims and their countries are in a terrible state. They are occupied by foreigners, they are attacked and invaded, their people are being killed and slaughtered, and we can do nothing about it because in the whole Muslim world,
of the 50 over countries which claims to be Islamic, not one of them can be considered as developed. They are all dependent for their own defense from people who are not always friendly towards them. And this is because we have no capacity to invent, to design, to produce our own weapons. We should be, if not more superior to the weapons of those who are our detractors, but at least as good as theirs. We do not know this, we do not have this ability because we have not pursued the sciences. To build all these modern weapons, we need knowledge of science in all fields of science. And today, information technology is even more important because we can communicate with any part of the world with the present systems of information created by information technology. Yes, we have to focus on our religion. That is so because we lack the kind of knowledge that can build us a better Muslim society. There is nothing in Islam to stop us from building a good society for ourselves. And certainly there is nothing in Islam to prevent us from preparing for our own defense. And in this preparation, we need knowledge. Not just knowledge of our religion as such, but also knowledge in those areas which can contribute towards our progress and above all, our defense. I am sure that the graduates of today, I congratulate you, and I'm sure you will be imbued with this wish, not only to better your own lot, but also to participate in the building up of a great Muslim nation. You have the means, you have the intelligence, but sometimes we neglect the teachings of Islam, concentrating only on preparation for ourselves in the afterworld. We have a duty in this world. Besides Fardu Ain, we also have to perform Fardu Kifayah, wherein if we fail to provide the needs of the community, we all will be sinning. So, when the students of this university come here to study information technology and the sciences, you are preparing yourself for the defense of Islam and the Muslims. We have the capacity, we have the brains to do this, but we lack focus. And now that you have been given this opportunity to focus on an area where we are weak, I am quite sure that when you leave this university, you will put every effort into bettering yourself in the performance of your duty to yourselves and to the Muslim Ummah. This is your duty. I congratulate you. Thank you. Thank you, Honorable Convocation Speaker. সুধীবৃন্দ, এখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন
ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস UITS এর উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর KM সাইফুল ইসলাম খান। আসসালামু আলাইকুম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পিস, হ্যাপিনেস অ্যান্ড প্রসপারিটি, PHP'র সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির উন্নততর স্লোগানে গড়ে ওঠা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প পরিবার PHP ফ্যামিলির মহৎ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস UITS এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, সমাবর্তনে মহান অতিথি ও অভিভাষণ বক্তা, আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক ও মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ডক্টর মাহাথির বিন মোহাম্মদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ MP, মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, UITS ট্রাস্টি বোর্ড ও PHP পরিবারের মাননীয় চেয়ারম্যান, দেশ ও মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ, ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বিশেষ করে জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, তথ্য মন্ত্রণালয় সহ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফাইন্যান্স কমিটি, ডিন কমিটি, প্রক্টর, বিভাগীয় প্রধানগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী, সরকারের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, স্বেচ্ছাসেবক, অভিভাবকবৃন্দ এবং যাদের উদ্দেশ্যে এই মহৎ মহান আয়োজন, সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই ও বোনেরা, সবাইকে UITS এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে, যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই সমাবর্তন সর্বাঙ্গীন সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছেছে। আমরা আবারও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তুন ডক্টর মাহাথির বিন মোহাম্মদকে ধন্যবাদ জানাই। We must write and thank you, sir, Your Excellency, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Your presence as convocation speaker demonstrated a strong influence to the current and future student of UITS all over the country. And your love, affection, desire and cooperation also confirmed worldwide educational progress. Moreover, we are thankful to Tun Dr. Siti Hashma Muhammad Ali for being here, kind presence in the convocation ceremony. Our heartiest thanks to the Honorable Ambassador of Malaysia, other distinguished diplomats, and the reverend delegates from Malaysia attending today's convocation ceremony. পরিশেষে আমরা ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস UITS পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় চ্যান্সেলর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সময় প্রদান করে আমাদের প্রিয় গ্র্যাজুয়েটদেরকে মূল সনদ প্রদান করে আমাদের সকলের জীবনে আপনি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রইলেন। আমরা আবারও সবাইকে ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ। লাউঙ্গান সেলামানিয়া। বাংলাদেশ মালয়েশিয়া। বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার বন্ধুত্ব চিরজীবী হোক। সবাইকে ধন্যবাদ।
সম্মানিত গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ ও সুধীবৃন্দ, এবারে ক্রেস্ট বিনিময় পর্ব। প্রথমেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস UITS এর মাননীয় চ্যান্সেলর মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। এখন মাননীয় চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস UITS ক্রেস্ট প্রদান করবেন। ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন UITS এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ। এবারে সমাবর্তন বক্তাকে ক্রেস্ট প্রদানের পালা। ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস UITS এর পক্ষ থেকে সমাবর্তন বক্তা তুন ডক্টর মাহাতির বিন মুহাম্মদকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মাননীয় চ্যান্সেলর ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ। ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় সমাবর্তন বক্তা। প্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী, এবার ভাষণ প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের দ্বিতীয় সমাবর্তনের মাননীয় সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় আচার্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে। সুধীমণ্ডলী, মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সুধীমণ্ডলী, মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ, হিজ এক্সেলেন্সি তুন ডক্টর মাহাতির বিন মোহাম্মদ, দি ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার অফ মালয়েশিয়া অ্যান্ড কনভোকেশন স্পিকার, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ MP, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, UITS এর ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী, ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী, প্রিয় স্নাতকবৃন্দ এবং উপস্থিত সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স এর দ্বিতীয় সমাবর্তনে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। এই আনন্দ ঘন অনুষ্ঠানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন গ্র্যাজুয়েটদের প্রাণ ঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাই গ্র্যাজুয়েটদের অভিভাবক, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। সমাবর্তন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সমাবর্তনের মাধ্যমে একদিকে শিক্ষার্থীদের অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব কার্যক্রমের সামগ্রিক মূল্যায়নের সুযোগ পায়। তাই প্রতিটি সমাবর্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। আমি জেনে খুশি হয়েছি ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের নিরলস তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আমি তাদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী তুন ডক্টর মাহাতির বিন মোহাম্মদ সমাবর্তন বক্তা হওয়ায় এই সমাবর্তনের মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জন্য আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। His Excellency
Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, the former Prime Minister of Malaysia. It is my great pleasure in welcoming Your Excellency, the architect of modern Malaysia and a man of letters, to Bangladesh. On behalf of the university and my own behalf, I extend my sincere thanks and appreciation to you for honoring us with your kind presence and delivering convocation speech at this august gathering. I believe it is your personal touch and trust to the people of Bangladesh. I thank you for your eloquent, persuasive, and stimulating speech, which are the words of high appreciation in regards to education that will remain impressed in the memories and the hearts of us all. Through Your Excellency, I also extend my warm felicitation and thanks to the brotherly people of Malaysia. সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জনের মাস। বক্তব্যের শুরুতে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে সেই সব অকুতভয় বীর শহীদদের যারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন। পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্মরণ করে জাতীয় চার নেতা সহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সমর্থক সহ সর্বস্তরের জনগণকে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে সকল শহীদদের বিধি আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হলে প্রথম সোপান হচ্ছে শিক্ষা। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সামাজিক ও কৌশলগত উন্নয়ন নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নয়ন, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, সর্বোপরি গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এই উপমহাদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিরূপ দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলার বিদ্যাপীঠ শুধু বিদ্যার সঞ্চার নয়, বিদ্যার গৌরবেও ছিল খ্যাতিমান। পণ্ডিত শিলভদ্রের মতো শিক্ষক ছিলেন এসব প্রতিষ্ঠানে। বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, সৃষ্টির পরম আনন্দে সকলকে চিত্র সম্পদ দান করার দায়িত্বজ্ঞান ছিল সব শিক্ষকদের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এই বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষার সাথে আনন্দের সংযোগ ঘটাতে হবে। মানব প্রেম, মনুষ্যত্ব, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর কৌশলকে শিক্ষার সাথে সম্মিলন ঘটাতে হবে। সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা নয়, পুঁথিগত বিদ্যার পাঠ নয়, নোট মুখস্থ করে পাশ করার শিক্ষা নয়, আলোকিত মানুষ হবার শিক্ষা চাই, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব করার শিক্ষা চাই। হাজার দুয়ারে আলোকিত রাজ্যে প্রবেশের মাধ্যম হোক শিক্ষা। কুসংস্কার আর অন্ধকার কুপমণ্ডকতায় আবিষ্ট বদ্ধঘরের খোলা জানালাটি হোক শিক্ষা। যা কিছু সংকীর্ণ শিক্ষা আমাদের শেখাবে তা পরিহার করতে, যা কিছু অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা তা বিকার বলে সবার কাছে প্রতিভাত করবে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। মানুষে মানুষের সম্মিলন ঘটানোর শিক্ষাই আমরা চাই। গ্রিক দার্শনিক মহামতি সক্রেটিস বলেছেন, ভার্চু ইজ নলেজ। আমাদের সেই ভার্চু বা সদ্গুণে গুণান্বিত হতে হবে, যেখানে বৈষয়িক অর্জনের পরিবর্তে আত্মিক উপলব্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, বর্তমান সরকার ক্ষমতা আসার পর উচ্চ শিক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্ব
প্রদান করেছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্ধ ডজনেরও বেশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। অনেকগুলি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আইন 2092 সালে পাশ হলেও এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা, উপাচার্য, শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না। এ সকল সমস্যা নিরসনকল্পে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট 2010 প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। 2005 সালে উচ্চশিক্ষার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় 11.5 লক্ষ। বর্তমানে এই সংখ্যা 22 লক্ষেরও বেশি। 7-8 বছরে উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীর হার দ্বিগুণ হওয়ার উদাহরণ পৃথিবীতে খুব একটা দেখা যায় না। উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার হারে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ। প্রথম স্থানে আছে চীন, তারপর ভারত এবং এরপর ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান। আমাদের দেশের এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীকে জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে যদি বিশ্বায়মানের করা যায় তাহলে এদেশের পক্ষে যে কোনো পর্যায়ে স্বল্প সময় আর্থসামাজিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। কয়েকদিন আগে বিশ্বব্যাংকের এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। শিক্ষার প্রায় সব ক্ষেত্রেই অভিগম্যতা ও সমতা অর্জনে সাফল্য এসেছে। আগামী 10 বছরে কর্মক্ষম নাগরিকের সংখ্যা বাড়বে এবং আমাদের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কমবে। এর ফলে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় ও দ্রুত বেড়ে ওঠা প্রবৃদ্ধি সহ সামনে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাবে দেশ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে উন্নতি করতে হলে ভাবতে হবে কি করে শিক্ষার বিনিয়োগ অর্থবহভাবে বাড়িয়ে বিশ্ববাজারে জোর প্রতিযোগিতায় নামা যায়। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে UITS তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় কলা, সমাজবিজ্ঞানের শাখা অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ব্যয়বহুল বিধায় এখানে সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায় না। তাদের শিক্ষার জন্য বৃত্তিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে। স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষাদানে UITS এর অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। কেবল বিদ্যমান ঘরের সন্তান নয়, দরিদ্র ঘরের সন্তানরাও যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় সেই বিষয়টি সুবিবেচনার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত সুধী, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নে টিকে থাকার জন্য নিজেদেরকে আরও যোগ্য করে তৈরি করার গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জ্ঞান চর্চার ও বিস্তারের কোনো বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষা এখন সময়ের দাবি। শ্রমবাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে হবে। বিশ্বায়নের এই যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলায় আমাদের শিক্ষার্থীদের পেশাভিত্তিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত শিক্ষা শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। চাহিদা ভিত্তিক ও কর্মনির্ভর শিক্ষা এই যুগে একান্তভাবে প্রয়োজন। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে UITS এই লক্ষ্যকে ধারণ করে দীর্ঘ যাত্রার সামিল হয়েছে। প্রিয় গ্রাজুয়েট বৃন্দ, তোমাদের কৃতিত্বে আমি তোমাদের আবারও অভিনন্দন জানাই। তোমরা গ্রাজুয়েট, দেশের উচ্চতর মানব সম্পদ। তোমাদের মনে রাখতে হবে আজকের এই সমাবর্তন একদিকে যেমন তোমাদের অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, তেমনি দায়িত্ব অর্পণ করছে। সে দায়িত্ব নিজের পরিবারের প্রতি,
সমাজের প্রতি, সর্বোপরি দেশ ও জাতির প্রতি। মনে রাখবে, এ দেশ ও সমাজ আজ তোমাদের এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তাদের কাছে তোমরা ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান, মেধা ও মনন দিয়ে দেশমাতৃকার কল্যাণ করতে পারলে সে ঋণ কিছুটা সুদ হবে। তোমরা এই দেশকে জানবে দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। তাহলে দেশপ্রেমের অনির্বাণ চেতনা তোমাদের পথ দেখাবে, সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগাবে। মনে রাখবে, সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে তোমাদের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে। তোমরা কর্মজীবনে সফল হও, সার্থক হও, এই প্রত্যাশা করি। His Excellency Dr. Mahathir bin Mohamad, I once again congratulate you for visiting Bangladesh and wish you a happy and enjoyable stay in Dhaka. I also wish Your Excellency a good health, happiness and personal well-being in the days to come. পরিশেষে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ ও শুভ কামনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। খুদা হাফেজ। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সম্মানিত গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ, এখন আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় চ্যান্সেলরকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশ পরিচালনার দায়িত্ব ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মোহাম্মদ সামাদকে প্রদানের জন্য। আমি ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের দ্বিতীয় সমাবর্তনের পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সামাদকে ক্ষমতা অর্পণ করলাম। আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় আচার্য। সুধীমণ্ডলী, এরই সাথে শেষ হচ্ছে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। ধন্যবাদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি। ধন্যবাদ সবাইকে। সম্মানিত গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ, আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা হলে অবস্থান করুন এবং নিজ আসন গ্রহণ করুন। এবং দ্বিতীয় পর্ব এক্ষুনি শুরু হচ্ছে। আমরা এখনই অবশিষ্ট 9 জনকে ট্রাস্টি বোর্ড গোল্ড মেডেল এবং ভাইস চ্যান্সেলর গোল্ড মেডেল আমরা প্রদান করব। আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এখনই দ্বিতীয় পর্ব শুরু হচ্ছে। মনহংকারে দিন কাটালি মানুষ হবি কেমন করে, তোর সাধন ভজন নষ্ট হইল, তোর সাধন ভজন নষ্ট হইল, হিংসা নিন্দা অহংকারে, অহংকারে দিন কাটালি মানুষ হবি কেমন করে। টাকা পয়সা বাবু আনা এই সকল তোর ভুল ধারণা, কুলের খবর নাই তোর জানা, কুলীন হবি কোন বিচারে। অহংকারে দিন কাটালি মানুষ হবি কেমন করে। এখন আপনাদের মাঝে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ গোল্ড মেডেলিস্ট বিতরণ করবেন আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। প্রথমেই
সুমাইয়া চৌধুরী সুমি, সুমাইয়া চৌধুরী সুমি, ব্যাচেলর অফ লজ। সুমাইয়া চৌধুরী সুমি। বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ গোল্ড মেডেল, গোল্ড মেডেল সুমাইয়া চৌধুরী সুমি, ব্যাচেলর অফ লজ। গোল্ড মেডেল প্রদান করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। সুমাইয়া চৌধুরী সুমি। রেহেনুমা চৌধুরী, ব্যাচেলর অফ লজ, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ গোল্ড মেডেল। গোল্ড মেডেল প্রদান করবেন আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মাননীয় চেয়ারম্যান বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ ইউআইটিএস। এরপর আসবেন কামরুন নাহার বিউটি, ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। কামরুন নাহার বিউটি, ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ স্বর্ণ পদক নিচ্ছেন কামরুন নাহার বিউটি। মোয়া দত্ত, ব্যাচেলর অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি। মোয়া দত্ত, ব্যাচেলর অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ স্বর্ণ পদক নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান আলা সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্যারের কাছ থেকে। আল ইমতিয়াজ, ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। আসবেন আল ইমতিয়াজ, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ স্বর্ণ পদক নিতে আসছেন আল ইমতিয়াজ, ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। এরপর ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ণ পদক। ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক নিতে আসছে রুবায়াদুল আহসান, ব্যাচেলর অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি। রুবায়াদুল আহসান, ব্যাচেলর অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি। ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সামাদের কাছ থেকে। মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ, ব্যাচেলর অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কাছ থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করবেন, ব্যাচেলর অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। নাজমুল হক, ব্যাচেলর অফ আর্টস ইন ইংলিশ। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কাছ থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করবেন নাজমুল হক, ব্যাচেলর অফ আর্টস ইন ইংলিশ। এমডি সালাউদ্দিন। এরপর আসবেন এমডি সালাউদ্দিন, ব্যাচেলর অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কাছ থেকে ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক গ্রহণ করবেন এমডি সালাউদ্দিন, ব্যাচেলর অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। ধন্যবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ। ইউআইটিএস এর দ্বিতীয় সমাবর্তনে সবাইকে, যে 15 জন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনে স্বর্ণপদক পেয়েছেন, সবাইকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার্স গোল্ড মেডেল, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ গোল্ড মেডেল এবং ভাইস চ্যান্সেলার্স গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত 15 জন সাইফুল আহসান, অরুণা আনোয়ার, শাহ সামিউল কাইজার, এমডি শহীদুল কবির, আতিকুজ্জামান খান, লানু ইয়াসমিন পপি, সুমাইয়া চৌধুরী সুমি, রেহনুমা চৌধুরী, কামরুন নাহার বিউটি, মোয়া দত্ত,
আল ইমতিয়াজ, রুবায়েত আহসান, মহিউদ্দিন আহমেদ, নাজমুল হক, এমডি সালাউদ্দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, উপাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে ফটো সেশনে অংশগ্রহণ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি 15 জন শিক্ষার্থী। সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইউআইটিএস এর স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত 15 জন শিক্ষার্থীবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়ে ইউআইটিএস এর দ্বিতীয় সমাবর্তন রাষ্ট্রপতি নির্দেশক্রমে এবং আমার উপর যে অর্পিত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই দায়িত্ব পালন করে আমরা এখানে আমাদের এই সমাবর্তনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।